بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اکیلے تنے تنہا اس ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے پیدا فرمایا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم مہمان بزرگان، এই পুরা জগৎকে সৃষ্টি করছেন। پیدا کرنے کے بعد ہر مخلوق کو اللہ چلا رہے ہیں. ہر کسی مخلوق سے نفع نکلے یا نقصان نکلے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. نفع والی چیز سے نفع نکلے یا نفع والی چیز سے نقصان نکلے، نقصان دینے والی چیز سے نقصان نکلے یا نقصان دینے والی چیز سے نفع نکلے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. বলতেছেন যে আল্লাহ সমস্ত মখলুককে সৃষ্টি করছেন এবং একই সমস্ত মখলুককে চালাইতেছেন। ভালো মন্দ কোনো মখলুক থেকে, বলতেছেন যে মখলুক থেকে হয় না, আল্লাহ থেকেই হয়। ভালো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, মন্দ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। কোনো জিনিসের থেকে যদি ভালো হওয়ার আল্লাহ এরাদা করেন, আল্লাহ চান, বলতেছেন যে ভালো হইতে পারে, আর যদি নাকি আল্লাহ খারাপ চান, খারাপ হইতে পারে। এই মখলুকের কোনো শক্তি নাই, তার কোনো নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই, এবং কোনো খারাপ জিনিস থেকে যদি খারাপ বাহির হয়, খারাপ হয়, তখন এটা আল্লাহর হুকুমই হয়। আর যদি ওই খারাপ জিনিস থেকে ভালো হয়, এটাও আল্লাহ পাকের হুকুমই হয়। اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. ارشاد فرمایا لیکن اے انسانوں، تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. ہر مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو. اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور اس کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرو صبح اور شام. বলতেছেন যে ভাই, আল্লাহ জাল্লা শানুহু সমস্ত মখলুককে একাই সৃষ্টি করছেন এবং সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের তাসবিহ করতেছে। ওয়াইন মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদি ওয়ালাকিন লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম. সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের তাসবিহ, আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং আল্লাহ পাকের তাসবিহ পড়তেছে। যদিও মানুষ আল্লাহ পাক সমস্ত মখলুকের তাসবিহ এটা মানুষ বোঝে না। এর সাথে সাথে বলতেছেন যে আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে মানুষকেও আল্লাহ পাকের তাসবিহ, আল্লাহ পাকের জিকির করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। বলতেছেন যে হে ঈমানদাররা, তোমরা আল্লাহ পাকের বেশি বেশি জিকির করো এবং আল্লাহ পাকের তাসবিহ পড়ো সকাল বিকাল। دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو تھے آگ لینے کے لیے. سردی تھی اور اہلیہ وہاں جنگل میں اکیلی تھی. فرمایا کہ مجھے پہاڑ پہ روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر لو. جی وہاں پہنچے، لمبا قصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آئے تو تھے آگ لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی، اپنا نبی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى
फिरौन के पास जाइए, यकीनन उसने सरकशी की है। खैर, अब जब अल्लाह का हुक्म आ गया है फिरौन के पास जाइए, फिरौन की तरफ जाइए, अब मूसा सलाम सवाल इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह का हुक्म है, कैसे नहीं मानेंगे, फौरन हुक्म मानेंगे। लेकिन चूंकि इंसान थे, बशर थे, दिल में थोड़ा सा ख्याल आया, अकेली तनहा औरत को, अपनी बीवी को वहाँ जंगल में अपने जानवरों को, बकरियों वगैरह को वहाँ छोड़ के आया हूँ, उनका क्या होगा। इंसान बशर थे, फरिश्ते तो नहीं थे, अल्लाह ने ज़मीनें लगाई हैं। दिल में ख्याल आया, और अल्लाह ताला दिलों के भेदों को भी जानने वाले हैं। अल्लाह ताला दिलों के अंदर जो ख्यालात पैदा होते हैं, अल्लाह ताला उससे भी वाकिफ है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, इस पत्थर पे अपनी लाठी मारी। मुफ्ती शफी साहब ने अपने तफसीर बयान कुरान में ये वाक़या लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इस पत्थर पे लाठी मारी, वो पत्थर टूटा, उसके अंदर से एक पत्थर और निकला। कहा इस पे लाठी मारी है, उस पे लाठी मारी, वो पत्थर टूटा, उसके अंदर से तीसरा पत्थर निकला, तो तुमने इस पे लाठी मारी है, तीसरे पत्थर पे लाठी मारी, पत्थर टूटा, और उसके अंदर से एक छोटा सा नन्ना मुन्ना कीड़ा निकला जो सबज पत्ता खा रहा था और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था। पाक है वो ज़ात जिसने इन पत्थरों के अंदर मुझको याद रखा और उसने मुझे बुलाया। तो বলতেছেন যে বড় আজীব ঘটনা, আশ্চর্য ঘটনা যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন রওনা দিয়ে দেশে যাইতেছেন, তখন বিবির সাথে ছিল এবং অন্যান্য জীব জানোয়ারও সাথে ছিল। বিবির জন্য আগুনের দরকার ছিল। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দেখতেছেন পাহাড়ের মধ্যে আগুন আলো দেখা যাইতেছে। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম সেখানে বিবিকে রাখি, অথচ বিবির জন্য আগুনের দরকার, আগুন দিয়ে শীত থেকে বাঁচবে এবং আগুন দিয়ে গরম হবে, দরকারও ছিল আগুনের। এজন্য হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন যে আমি ওই পাহাড়ে আলো দেখা যাইতেছে, সেখানে যাই, একটু আগুন নিয়ে আসি, তোমার জন্য দরকার। বলতেছেন যে আশ্চর্য ঘটনা, সেখানে যাওয়ার পরে হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে নবুয়ত দেওয়া হয়েছে। নবুয়ত দেওয়ার পরে হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলতেছেন যে আল্লাহ হুকুম করেছেন যে তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, ফেরাউনকে দাওয়াত দাও। ফেরাউন সে সিরকাশ এবং সে অবাধ্য, তাকে দাওয়াত দাও। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তো মানুষ, যেহেতু আল্লাহ হুকুম করেছেন যাইতেই হবে, যাওয়ার মধ্যে কোনো অহংকার নাই, কোনো কিছু নাই। কিন্তু যেহেতু মানুষের কারণে দিলের মধ্যে একটু এই কথা আসছে যে আমি বিবিকে তো পাহাড়ের মধ্যে একাই রাখি আসছি এবং আমার জীব জানোয়ারও সেখানে বিবিকে একা রাখি আসছে, বিবির কথা একটু স্মরণ হয়েছে। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষের অন্তরের ভেদও জানেন, মানুষের দিলে কি অতিক্রম হইতেছে এটাও জানেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহু মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে হুকুম দিলেন। হযরত মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি তাফসীরের মধ্যে এই ঘটনা লিখছেন, হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ হুকুম দিলেন এই পাথরের মধ্যে তুমি আপনি আঘাত করেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পাথরের মধ্যে আঘাত করলেন। আঘাত করার সাথে সাথে ওই পাথরের ভিতর থেকে পাথর ভেঙে গেল এবং তার ভিতর থেকে আরেকটা পাথর বাহির হল। আবার হুকুম দিলেন এই পাথরের মধ্যেও আপনি আঘাত করেন। আঘাত করার সাথে সাথে ওই পাথর তো ভেঙে গেল, ওটার ভিতর থেকে আরেকটা পাথর বাহির হল। তৃতীয় পাথরের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু হুকুম দিলেন যে আপনি এটার মধ্যে আঘাত করেন। হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আঘাত করার সাথে সাথে তৃতীয় পাথরও ভেঙে গেল, তার ভিতরে থেকে একবারই ছোট একটা কীড়া, বলতেছেন যে এত ছোট একটা কীড়া বাহির হইল, তার মুখে তাজা ঘাস, সে ওইখানেই আল্লাহ পাকের তসবিহ পড়তেছে। हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, चाहे उसमें जान हो या ना हो। जानदार, इंसान, जानवर, परिंदे और चरने वाले और दरिंदे फाड़ खाने वाले और तो और दरख्त भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और तो और पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। इरशाद फरमाया वइन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, कि पहाड़ के ऊपर से पत्थर अल्लाह के खौफ से नीचे गिर पड़ता है।
नीचे गिर जाता है, तब फिर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। তো বলতেছেন যে সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের তসবিহ পড়ে, চাই প্রাণী হোক, প্রাণহীন হোক, মানুষ এবং জীব জানোয়ার, এমনকি যাদের প্রাণ নাই তারাও আল্লাহ পাকের তসবিহ পড়তেছে, গাছপালা আল্লাহ পাকের তসবিহ পড়তেছে। বলতেছেন যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সমস্ত মখলুকের মধ্যে এই যোগ্যতা দিয়েছেন এবং সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের তসবিহ পড়তেছে। কোরআনে পাকের মধ্যে এটাও আসছে যে একটা পাথর পাহাড়ের চুটি থেকে আল্লাহর ভয়ে সে নিচে পড়ে যায়, এরকম আল্লাহকে ভয় করে প্রাণী প্রাণহীন সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের তসবিহ পড়ে। अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाया कुरान पाक की आयत में, व इन मिन शैइन, शै कहते हैं हर मामूली से मामूली चीज को, हर चीज को जिस पर चीज कहा जा सकता है, अरबी जबान में शै कहते हैं। हर चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जानदार बेजान, सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেছেন যে সমস্ত মখলুক ওয়াইম মিন শাইইন, বলতেছেন যে শাই বলা হয় একবারই ছোট থেকে ছোট জিনিসকে, সাধারণ থেকে সাধারণ জিনিসকে, বলতেছেন যে সাধারণ থেকে সাধারণ জিনিসও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর তসবিহ পড়তেছে, সমস্ত মখলুক আল্লাহ পাকের তসবিহ। अब कितनी कमी की बात है, हमारे मुसलमान भाई अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, दिन रात अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते। एक एक दिन पूरा गुजर जाता है, अल्लाह का जिक्र नहीं करते। कितनी गफलत की बात है, कितने नुकसान की बात है। তো বলতেছেন যে ভাই কত বড় আশ্চর্যের বিষয় যে আমরা মুসলমান, আমাদের মুসলমান ভাই আমরা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ পাকের নিয়ামত ভোগ করতেছি। কোন মুহূর্ত এমন নাই যে মুহূর্তে আল্লাহ পাকের নিয়ামত থেকে আমরা দূরে। সমস্ত মখলুক আমরা মুসলমান ভাই বলতেছেন যে আল্লাহ পাকের এত নিয়ামত ভোগ করতেছি, কিন্তু সকাল যায়, সন্ধ্যা যায়, দিন যায়, রাত্র যায়, আমাদের জুবান দিয়ে আল্লাহ পাকের তসবিহ আসে না। বলতেছেন যে ভাই এটা কত বড় আশ্চর্যের বিষয়। सहाबा मर्द भी और सहाबियात मस्तूरात भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तस्बीह, कुरान पाक की तिलावत एहतमाम से करते। বলতেছেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন, সাহাবাদের মধ্যে সাহাবা সাহাবিয়াত ওনারা সব সময় আল্লাহ পাকের তসবিহ পড়তেন, আল্লাহর জিকির করতেন এবং কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করতেন। এটা ওনাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी एक थैली थी जिसमें गुठलियां भरी हुई थी, गुठलियां, खजूर की गुठलियां, तो वो उसमें से गुठलियां निकाल के तस्बीह पढ़ते रहते थे। जब पूरी थैली खाली हो जाती तो उनकी खादिमा खिदमत करने वाली आकर सारी गुठलियां दोबारा थैली भर देती, फिर नबी के लिए मशगूल हो जाते हैं। বলতেছেন যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কত বড় সাহাবী, ওনার অভ্যাস ছিল, ওনার একটা বড় থৈলি ছিল, ওই থৈলির মধ্যে বিচি রাখা ছিল, খেজুরের বিচিও হইতে পারে। তিনি সেখান থেকে এক একটা বিচি নিতেন এবং তাসবিহ পড়তেন। পড়তে পড়তে যখন থৈলি একবারে খালি হয়ে যেত তখন ওনার খাদেমা আসতেন, আবার এই বিচিগুলিকে থৈলিতে পুরাই দিতেন, আবার তিনি তাসবিহ পড়া শুরু করতেন। हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, हमारी माँ है, हमारी मुहतरमा माँ है, हुजूर की अहलिया मुहतरमा। तहज्जुद के बाद, अज़ान के बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए नमाज पढ़ने के लिए। ये मुसल्ले पर बैठी हुई नमाज पढ़कर अल्लाह के जिक्र में मशगूल थी। हुजूर अज़ान होती अव्वल तशरीफ ले गए मस्जिद में, वहाँ हुजूर मस्जिद में तशरीफ फरमा हुए, फजर की नमाज पढ़ाई, इशराक तक मस्जिद में रहे और इशराक पढ़ने के बाद भी मस्जिद में रहे और चाश के वक्त तक हुजूर मस्जिद में रहे और चाश के वक्त के बाद हुजूर घर में तशरीफ लाए तो हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उसी तरह मुसल्ले पर बैठी हुई अल्लाह के जिक्र में मशगूल थी। तहज्जुद के बाद से लेकर फजर और फजर के बाद से लेकर इशराक और इशराक के बाद से लेकर चाश तक। आपने पूछा, आप तशरीफ लाए कि जो मैं तुमको जिस हाल में छोड़कर गया था अल्लाह के जिक्र में मशगूल थी, अब तक तुम उसी हाल में बैठी हो, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। कहा कि जी। तो सहाबा मर्द भी मस्तूरात भी अल्लाह का जिक्र एहतमाम से करते थे। তো
তো বলতেছে যে হযরত জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাদের আম্মা জান মুহতারামা আম্মা জান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলিয়ায়ে মুহতারামা বলতেছেন যে জিকিরের কেমন অভ্যস্ত ছিলেন। বলতে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের পরে তিনি মসজিদে তশরিফ নিয়ে গেলেন, ফজরের সময় মসজিদে তশরিফ নিয়ে গেলেন। হযরত জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি নামাজ পড়ে তাসবিহ পড়া শুরু করছেন। বলতেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গেছেন, সেখানে ফজরের নামাজ আদায় করলেন। আদায় করার পরে ইশরাক পর্যন্ত মসজিদে ছিলেন। ইশরাকের পরে চাশত পর্যন্ত, চাশতের নামাজ পর্যন্ত মসজিদে ছিলেন। এত লম্বা সময় মসজিদে ছিলেন। সেখান থেকে যখন চাশতের নামাজ আদায় করে সেখান থেকে ফিরে আসছেন, আসে দেখলেন যে হযরত জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি তাসবিহর মধ্যেই ব্যস্ত আছেন, তাসবিহ পড়তেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমাকে যেই অবস্থায় দেখে গেছিলাম তুমি তাসবিহ পড়তেছিলে, এখন কি ওইভাবে তাসবিহ পড়তেছ? হযরত জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি বললেন যে হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ওই অবস্থায় তাসবিহ পড়তেছি। এত লম্বা সময় ফজরের নামাজ থেকে নিয়ে শুরু করে ফজরের নামাজের পরে না একটু সময়, তারপরে সেখানে ইশরাক, সেখানে বললেন যে সেখানে ইশরাকের পরে চাশতের নামাজ, এত লম্বা সময় একজন মহিলা তাসবিহ পড়তেছিলেন, কত বড় অভ্যাস। फरमाया सुभान अल्लाह का सवाब उहद पहाड़ के बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब उहद पहाड़ के बराबर, ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब उहद पहाड़ के बराबर, अल्लाहु अकबर का सवाब उहद पहाड़ के बराबर। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, সুবহানাল্লাহর সওয়াব উহুদ পাহাড়ের সমান, আলহামদুলিল্লাহর সওয়াব উহুদ পাহাড়ের সমান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সওয়াব উহুদ পাহাড়ের সমান এবং আল্লাহু আকবারের সওয়াব উহুদ পাহাড়ের সমান। कोई मुसलमान एक पहाड़ पर से अल्लाह को जिक्र करते हुए गुजरता है, वो पहाड़ दूसरे पहाड़ पे फख्र करता है कि आज मेरे ऊपर से एक मुसलमान गुजरा अल्लाह का जिक्र करते हुए। दूसरे पहाड़ पर फख्र करता है, तुम्हारे ऊपर कोई मुसलमान अल्लाह का जिक्र करने वाला नहीं आया, मेरे ऊपर एक मुसलमान अल्लाह का जिक्र करने वाला आया और मेरे ऊपर से जिक्र करते हुए गुजरा। বলতেছেন যে কোনো পাহাড়ের উপরে কোনো মুসলমান যখন আল্লাহর জিকির করে তখন ওই পাহাড় অন্য পাহাড়ের নিকটে ফখর করে, এই কথা বলে যে দেখো তোমার উপর দিয়ে একজন মুসলমান তাসবিহ পড়তে পড়তে যায় নাই, আমি পাহাড় আমার উপর দিয়ে একজন মুসলমান তাসবিহ পড়তে পড়তে গেছে। বলতেছেন যে একটা পাহাড় আরেকটা পাহাড়ের সাথে ফখর করে, এই কথা বলে যে আমার উপরে একজন মুসলমান তাসবিহ পড়তে পড়তে গেছে। माया के आदमी रात को सोता है, अल्लाह नेमत अता फरमाते हैं, उसको नींद अता फरमा देते हैं, मजे से ऊंची नींद सो जाता है। सुबह को जब उठता है उसके आज़ा और जवारिह सही सालिम अल्लाह उसको अता फरमा देते हैं कि 360 इंसान के बदन में जोड़ है, सारे आज़ा और जोड़ अल्लाह इसको सही सालिम वापस कर देते हैं। इरशाद माया हर जोड़ के बदले सदका वाजिब। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन आम तौर से गुर्बत और फख्र, या रसूलल्लाह हम लोग 360 सदके हम में से कौन दे सकता है? पाया कि नहीं, सुभानअल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, अल्लाहु अकबर कहना सदका है। रास्ते से कोई तकलीफ चीज, कोई पत्थर कांटा हटा देना ये भी सदका है। किसी मुसलमान के दिल में कुएं से पानी निकाल के डाल देना सदका है, और मुसलमान को देख के मुस्कुराना सदका है। और इन सब सदकों के बदले चाश के वक्त की 2 रकात नमाज 360 सदकों का बदला हो जाता है। বলতেছেন যে যখন মানুষ রাত্রে শোয়ে, আল্লাহ জাল্লা শানহু কত বড় দয়াবান, তিনি মানুষের মধ্যে ঘুমের একটা অবস্থা করে দেন, মানুষ আরামে ঘুম যায়। ঘুম যাওয়ার পরে যখন ভোর রাত্রে উঠে, সকালে উঠে সব অঙ্গগুলি তার সহি সালিম, কোনো অঙ্গ নষ্ট হয় নাই, এই অবস্থায় সে ভালোভাবে উঠে। বলতেছেন যে মানুষের শরীরের মধ্যে 360টা জোড়া আছে, এই জোড়াগুলি 360টা জোড়া, প্রতিটাই সহি সালিম একবারই ভালো অবস্থায় উঠা, এটাও আল্লাহ পাকের মেহেরবানি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা ঘুম থেকে উঠো এবং অঙ্গগুলি সহি সালিম উঠে 360টা জোড়ার জন্য সদকা জরুরি।
সাহাবা ইকরাম সাধারণভাবে গরিব ছিলেন, এই জন্য সাহাবা ইকরাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের জন্য তো 360টার পরিবর্তে আমরা সদকা দেওয়া এটা আমাদের জন্য কয়জন ক্ষমতা রাখে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুবহানাল্লাহ পড়া সদকা, আলহামদুলিল্লাহ পড়া সদকা, আল্লাহু আকবার বলা সদকা, এবং রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিসকে সরাই দেওয়া এটাও সদকা, কোনো মুসলমানের জন্য কুয়া থেকে পানি উঠাই দেওয়া এটাও সদকা, মুসলমানদের সাথে হাসি মুখে কথা বলা এটাও সদকা। এর ঊর্ধ্বে যখন মানুষ চাশতের নামাজ 2 রাকাত আদায় করে, এই চাশতের নামাজ তার এই 360টা জোড়ার জন্য সদকা হয়ে যায়। माशाअल्लाह। और फरमाया कि देखिए अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, सर से लेके पांव तक अल्लाह की नेमतें ही नेमतें हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह का जिक्र एहतिमाम से करना चाहिए। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं सुबह को 3 तस्बीह, शाम को 3 तस्बीह, तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। वुज़ू के साथ क़िबले की तरफ मुंह करके एक तरफ बैठ जाए, आंखें बंद कर लें, अल्लाह के ध्यान के साथ एक तस्बीह सुबह को, एक तस्बीह शाम को। दुरूद शरीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर बहुत एहसानात, हम उन एहसानात का बदला नहीं उतार सकते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह अपने नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमा, अपनी रहमतें उन पर नाज़िल फरमा। और ये दुरूद शरीफ कम अज कम हमारे बुजुर्ग आते हैं 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम, कोई सा भी दुरूद हो। सबसे अफजल दुरूद शरीफ तो नमाज वाला दुरूद शरीफ है, वरना इसके अलावा जो फज़ाइल दुरूद में जो दुरूद शरीफ है उसमें से कोई दुरूद भी याद कर लें। सुबह को 100 दफा, एक तस्बीह सुबह को, एक तस्बीह शाम को। इसी तरह हमसे गुनाह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसकी तौबा के लिए तौबा करते हुए अल्लाह से माफी मांगते हुए 100 दफा इस्तिग़फ़ार सुबह को, 100 दफा शाम को, वक्त मुकर्रर करके। हमारे बुजुर्ग आते हैं अफजल और बेहतर तो ये है फजर की नमाज से पहले फजर तहज्जुद पढ़ी, अज़ान के बाद 2 सुन्नतें पढ़ी, उसके बाद 3 तस्बीह अल्लाह का जिक्र किया, कुरान पाक की तिलावत, गैर हाजिर 1 पारा तिलावत कर लिया कर नमाज से पहले पहले। नमाज के बाद फिर गश्तों के लिए, मुलाकातों के लिए अपने मकाम की मस्जिद में कुछ थोड़ा सा मुज़ाकरा मशवरा जी उसके लिए आदि मशगूल हो जाता है। ऐसे ही शाम को 3 तस्बीह असर की नमाज से पहले हम पढ़ लें, वक्त मुकर्रर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह पाबंदी एहतमाम हो जाएगा। पाबंदी एहतमाम से अल्लाह का जिक्र करें और ख़ास तौर से जुम्मे के दिन तो दुरूद शरीफ की कसरत करें, और जुम्मे के दिन भी ख़ास तौर से असर के बाद ये बहुत अहम वक्त होता है, बहुत ख़ास वक्त होता है। फरमाया एक दुरूद शरीफ आता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इसको 100 दफा पढ़ लें, 100 दफा जुम्मे के दिन असर के बाद पढ़ लें, अल्लाह ताला 80 साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। 80 साल के गुनाह 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब गुजारिश ये है कि हमारे सब भाई जो है कमरे की तो मुकद्दर बैठे हुए हैं, आप लोग नमाज पढ़ के भी फारिग हुए हैं, कमरे में मुंह है, अब आपस में बातें न करें, दुनिया की बात कोई न करें, और अल्लाह के जिक्र में, तिलावत में जी और जिक्र में मशगूल हो जाएं एहतिमाम से। जिसने ये दुरूद शरीफ न पढ़ा हो और ये दुरूद शरीफ याद हो, इसको पढ़ लो। अगर याद न हो तो आइंदा फिर याद करके हर जुम्मे के दिन असर के बाद ये दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला 80 साल के गुनाह माफ फरमा देते हैं। अब गुजारिश ये है आपस में बातें बिल्कुल न करें, मगरिब की अजान तक सब यकसूर के साथ क़िबले की तरफ मुंह है, आंखें बंद करके अल्लाह के जिक्र में, दुरूद शरीफ में, माया के जो मुझ पर एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं, 10 गुनाहों को माफ फरमाते हैं। बहुत बड़ी फजीलत है दुरूद शरीफ की। और जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, तो दुरूद शरीफ पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और तीसरा कलमा पढ़ें। मगरिब तक हम अल्लाह के जिक्र में, तिलावत में मशगूल रहें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
তো বলতেছেন যে ভাই আল্লাহ পাকের মেহেরবানি, যে আল্লাহ পাক আমাদের উপরে কত বড় দয়া করছেন, আমাদের মাথা থেকে পাও পর্যন্ত আল্লাহ পাকের কত নিয়ামত আমরা ভোগ করতেছি, সব সময় প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহ পাকের নিয়ামত ভোগ করার মধ্যেই আছি। বলতেছেন যে এই জন্য আমাদের সর্ব অবস্থায় আল্লাহ পাকের জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকা, আল্লাহ পাকের জিকির করা। আমাদের বুজুর্গরা এই কথা বলেন যে আমরা সকাল বিকাল 3 তাসবিহ আদায় করি। বলতেছেন যে একসুই একাগ্রতার সাথে নির্জনে বসে, বলতেছেন যে ওযুর সাথে চোখ বন্ধ করি আল্লাহ পাকের এক একটা নামকে অর্থ জানার সাথে মজার সাথে নিয়ে সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। বলতেছেন যে প্রতিদিন সকালে 100 বার, প্রতিদিন বিকালে 100 বার, এবং সকালে जो अरबी जानते हैं वो अल्लाह का जिक्र इस अल्फाज के माना की तरफ तवज्जो करते हुए ध्यान के साथ अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं। যারা আমরা আরবি অর্থ বুঝি, বলতেছেন যে সুবহানাল্লাহর অর্থটাকে স্মরণ করি, খুব আল্লাহর দিকে মোতাবাজ্জ হয়ে আল্লাহ পাকের নামটাকে নিতেছি। বলতেছেন এই কথা স্মরণ করি, আমরা সুবহানাল্লাহ পড়ি, আলহামদুলিল্লাহ পড়ি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ি, আল্লাহু আকবার পড়ি, অর্থকে স্মরণ করি আল্লাহর দিকে মোতাবাজ্জ হয়ে। বলতেছেন যে এবং সকালে 100 বার দুরূদ শরীফ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত ইহসান উম্মতের উপরে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত কুরবানি উম্মতের উপরে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহসান আমরা কোনোদিন শেষ করতে পারবো না। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরেও আমরা দুরূদ শরীফ পড়ি সকালে 100 বার এবং বিকালে 100 বার। বলতেছেন যে এছাড়াও আমাদের সবসময় গুনাহ হইয়াই থাকে, আমরা তো মানুষ থেকে গুনাহ হওয়াই স্বাভাবিক। বলতেছেন যে এই জন্য আল্লাহর নিকটে গুনাহ থেকে ইস্তেগফার করা, আল্লাহর নিকটে গুনাহ থেকে মাপ চাওয়া এবং ইস্তেগফার প্রতিদিন সকালে 100 বার, প্রতিদিন বিকালে 100 বার। বলতেছেন যে ভাই আমাদের জন্য সুন্দর সময় হয়েছে তাহাজ্জুদের পরে, যখন ফজরের ওয়াক্ত হয়, সুন্নাত আদায় করা পুরা করে নি, কমপক্ষে 1 পারা আমরা দেখি কোরআনে পাকের তেলাওয়াত করি। যারা হাফেজ তারা তো পড়তেই পারে। বলতেছেন যে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত, তাসবিহাত, দুরূদ শরীফ এবং আমাদের দুরূদ শরীফ এবং ইস্তেগফার এগুলি সকালে ঠিকমতো আদায় করে নি। যেহেতু আমাদের ফজরের পরে আমরা দাওয়াতের লাইনে তাকাজা থাকে, এই সময় একটু গাশতের তাকাজা থাকে, এই সময় একটু মাশওয়ারা হয়, এই সময় দিনই কিছু মুযাকারা হয়। এই জন্য আমরা ফজরের আগেই এই আমলগুলি থেকে ফারেগ হয়ে যাওয়া, তাসবিহাত পুরা করে নেওয়া, তেলাওয়াত পুরা করে নেওয়া। বলতেছেন যে এইগুলি আমরা ফজরের আগে করে নিলেই ভালো। দ্বিতীয় হয়েছে পরে যেহেতু আমাদের আমল থাকে, এই জন্য আসর আগে নির্জনে বসে খুব আল্লাহর দিকে ধ্যানে বলতেছেন যে তাসবিহাতও আদায় করে নি, তেলাওয়াত করে নি। আমাদের জন্য আমাদের যেহেতু আল্লাহ পাকের এত ইহসান এবং দয়া, বিশেষ করে শুক্রবার বলতেছেন যে দুরূদ শরীফে একটা নির্দিষ্ট দুরূদ শরীফ, এই দুরূদ শরীফের অনেক ফজিলত আসছে। 80 বার যে পড়বে আল্লাহ জাল্লা শানুহু 80 বছরের গুনাহ করে দিবেন। এজন্য বলতেছেন যে এই দুরূদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। বলতেছেন যে এই দুরূদ শরীফটা 80 বার পড়ি এবং এটার বহু বড় ফজিলত। এই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যে দুরূদ শরীফ পড়বে আল্লাহ তার 10টা গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং 10টা নেকি তার উপরে জন্য রাখা হবে এবং 10টা দরজা বুলন্দ করবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দুরূদ শরীফ পড়ার বিশেষ ফজিলত আসছে। এজন্য তাসবিহাত, জিকির, তেলাওয়াত এগুলোর পাবন্দি করি। বলতেছেন যে আজকে যেহেতু শুক্রবার, আমরা এখন অন্য কোনো কথাবার্তা না বলি খুব নির্জনে এবং খুব আল্লাহর দিকে মোতাবাজ্জি হয়ে পশ্চিম দিকে ফিরে আমরা দুরূদ শরীফ পড়ি, তাসবিহাত আদায় করি, কোরআন পাকের তেলাওয়াত করি। এর মধ্যে এইভাবে আমরা মাগরিব পর্যন্ত এই সময়টা পুরো করি। তিনি বলতেছেন যে ভাই এই সময় বড় গুরুত্বপূর্ণ সময়, বিশেষ করে যেহেতু আজকে শুক্রবার, এজন্য আমরা এর খুব ইহতিমাম করি। আমরা কোনো কথাবার্তা বলবো না, প্রত্যেকে নিজ জায়গায় বসে বলতেছেন যে পশ্চিম দিকে ফিরে এই তাসবিহাতগুলি আদায় করতে থাকি, দুরূদ শরীফ পড়তে থাকি এবং অন্যান্য আমল পুরা করতে থাকি।
কোরআনে পাকের তেলাওয়াত যারা করতে পারি তেলাওয়াত করি, এবং এই জিকিরের মধ্যে তেলাওয়াতের মধ্যে আমাদের এই সময়টা কাটে মাগরিব পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ আমাদের এবং আমরা সবাই জিকিরের মধ্যে মশগুল হয়ে যাই, মাগরিব পর্যন্ত জিকিরের মধ্যে থাকি। জাযাকাল্লাহ খাইরান। জাযাকাল্লাহ।